অশান্ত জগতে শান্তির সন্ধানে হরাইছ কি ভরসা, মোহ মায়া ভরা সংসার জঞ্জালে হজিছে কি তুম সত্তা। শুনি যাও থরে শ্রান্ত জনতা শান্তির বারতা, শান্তির বারতা, শান্তির বারতা। दर्शक बंधु नमस्कार, मु आपणकर बंधु आईब चिंचाणी आ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आज आम आपण निकट को आसीपारिचु। ईश्वर धन्यवाद हो जे आमने ये कार्यक्रम द्वारा ईश्वर वाक्य बाइबल किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहाँकि आमर व्यावहारिक जीवन में अत्यंत आवश्यक से समस्त विषय को आपण निकट उपस्थापन करने आमने प्रयास जारी रखीचु। आपण मानकु मु धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम देखुंट एवं जदि कार्यक्रम द्वारा आपण को किसी उपकार मिलू थाए कि आत्मिक साहाय्य मिलू थाए तेबे ये कार्यक्रम को अन्य मान को देखापी आपणकर बंधु ज्ञाति कुटुंब मान को देखापी आपण से उत्साहित करूँ जीपर आम समस्ते से प्रभु परमेश्वर स्पर्श पाइबा आर संधान पाइबा एवं से जो आशीर्वाद सब आम जीवन रखिंट आमर जीवन यात्रा ताजीपर आमपाई सहायक हम से उद्देश्य रे कार्यक्रम प्रस्तुत करा जायछि। तेबे आसंतु आमने आज कार्यक्रम आगक बढ़िबा। आज मो सहित आमनकर स्टूडियो रे मोर दुई जन पालक बंधु अच्छंती चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आउ मोर डाहाण पटे अच्छंती रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह। संग्राम भाई नमस्कार। आउ मोर बाम पटे अच्छंती रेवरेंड सतीश कुमार पाणी। सतीश भाई नमस्कार। आज आम जो प्रसंग रे आलोचना करबा ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आउता होची शक्त ग्रीवता बा जिदखोर मनोवृत्ति। ए विषयटी जेतले मु कहूची आपनक मन रे संगे संगे आस्थिबो आपण मन को पिला मानकर कथा किंबा आपनकर ऑफिस रे आपनकर उच्च पदस्थ कर्मकर्तांकर कथा किंबा आपनकर स्त्री कि आपनकर स्वामींकर कथा मन को आस्थिबो। कारण केबे ना केबे आम जीवन रे ए प्रकार व्यक्ति मानकर सम्मुखीन आम हेइचु जो माने जो सत्य विषय जानिला परे मध्य से माने ए प्रकार भाव रे तांकर मनोवृत्ति को प्रकाश करि थांती जेपरि गोटे सुखिला काउरिया काठी आउ ताहा से भांगी जाई से ना केबे नइब नै ठीक सेहीपरि मनोवृत्ति से देखई थांती। तेबे आज से प्रसंग रे आमने ईश्वर वाक्य किछि गुरुत्वपूर्ण विषय जानिबा जहाँकि आमनकर व्यक्तिगत पारिवारिक पुणी आमनकर आत्मिक जीवन पर ता सहायक हम। तेबे प्रथम प्रश्न मु रेवरेंड पाणी को पचार चाहूँगी। रेवरेंड पाणी ये जो जिदखोर बा शक्त ग्रीव कहले आपण कौन बुझंती? बहुत धन्यवाद। आपण ये कार्यक्रम को आपण कढ़े नौंट एवं आम मान आपण ये जगह सुजोग दौरान बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आज आलोचना करुँ कहले आपण जी यह शक्त ग्रीव बा गोटे जिदखोर मनोभाव या जानापी आम जमती आप परिचय प्रदान करुवा बेले कहले जे आम एक शब्द जिते शुणु आम हठात अन्य मानक विषय भावु जे से जड़े जिदखोर लोक हुए तो मोर पिला माने ही पारंती बापा माँ ही पारंती कि बंधु कि शत्रु अनेक समय सेमती भावु किंतु जदि मु सचोट हेबी मु ऑनेस्ट हेबी ताले ए जिदखोर मनोभाव मो पाखरे मध्य मिलिबो जदि मु खोजिबी वास्तव भाव में। यार अनेक गुड़े कारण अच्छे किंतु गोटे कारण जदि मु कहबी अनेक गुड़े प्रमाण थिबा सत्वे भी अनेक समय आम ग्रहण करिवार इच्छा आमनकर न थाए गोटे प्रतिरोध करिवार गोटे इच्छाटा थाए। एई प्रतिरोध करिवार इच्छाटा शक्त ग्रीवर गोटे चिन्ह। एई कठिनता बा एई शक्त ग्रीव को बुझिया पई अनेक गुड़े कारण अच्छी मु गोटे कारण आपन को प्रथमे कहूची से कारणटा होची जे गोटे प्रतिरोधर मनोभाव। अनेक गुड़े प्रमाण अच्छी एवं प्रमाण थिबा सत्वे भी मु ग्रहण करि पारुनी। ए जो ग्रहण न करिवार गोटे इच्छा
ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସୂଚନାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସୂଚନାର ମହଜୁଦତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ମନୋଭାବ, ଏଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ମନୋଭାବଟା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଆଉ ଆମେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥାଉ ନା ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ହଉ ବା ମିଥ୍ୟା ହଉ ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମର ମନରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମ ନିକଟରେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଉ। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ এই ବିଷୟରେ ବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବିଷୟଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିବାର ମନୋଭାବ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ମାତ୍ର ଆମମାନେ କେତେଟା ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ବୁଝିଥିବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜାବଡ଼ି ଧରୁ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆମମାନେ ରଖୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଦଳିବି ନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରହିବି, କାରଣ ସେଇଟା ମୋତେ ଖାପ ଖାଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ତାକୁ ହିଁ ଆମମାନେ କହିବା ଶକ୍ତଗ୍ରୀବତା ବା ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ବୋଲିକି କହିବା। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟ। ୟାକୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟର କଠୋରତା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଗତ ଅନମନୀୟତା, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲି ଯେ ଆମେ କହୁ, ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇପଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧର ଶକ୍ତି ବା ନିଜକୁ କଠିନ କରି ରଖିବା, ସତ୍ୟତା ଜାଣୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଷୟଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କୁହନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଠୋରତା, ରିଜିଡିଟି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏସବୁର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ବା ଜିଦଖୋରର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଷୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। এটা ଏକ ଭିତର ବିଷୟ ଯାହାକି ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିଦଖୋର କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାର ହେଇଥାଏ, ମୁଁ କାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ବିଷୟ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କଥା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଦଖୋର ହେଇଥାଏ ବା ଯେତେବେଳେ କଠୋର ହେଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଯେମିତି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତବ ସୂଚନା ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୋ ଭିତରକୁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଏ, ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ଏବଂ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଧରି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ବାହାରୁ ଆସେ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା। ଏହା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଷୟ। କେଉଁମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଠୋରତା, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଚରିତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ। ସତ୍ୟତାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଭିତରକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଇନକମିଂ ବୋଲି କହୁ, ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହଉ,
आमे आमे आसे किंतु आम मनरे गोटे भावधारा अछि ताकू सबुबेले प्रत्याख्यान करिवो एवं ता सहित चैलेंज करिवो एवं ताकू ग्रहण भीतर को जीवा पई आउ दबो नाही। भाई भणी माने आपण माने सुनिले जे प्रत्येक मनुष्य भितरे ए प्रकार मनोवृत्ति आसीबार कारण रही जे मु सत्यता जिते मो सम्मुख उपस्थापन करा जाउची आ मु निजे मध्य उद्बोध करि परछि आ सत्य आपण से सत्यता को मोहित माने काटिबा पई चेष्टा करंती किंतु मन मध्यरे आपण जानंती जहा कुआ जाउची जो परिस्थिति आपण को सम्मुख रछि ता सत्यटे तार सम्मुखा सम्मुखी आपण को हेबा हेबो आपण को से सत्यता ग्रहण करिबो हेबो किंतु आपण बा आमे कोन करि थाउ जेते बेले आमे ताकू प्रतिरोध करि थाउ आमे करता मु जा हेई गले मध्य ग्रहण करिबी नाही ए प्रकार मनोवृत्ति ए जिदखोर बा शक्तग्रीव लोक मानकर थाए। तेबे संग्राम भाई आउ किछि विषय आपण इतरे जोग करे को चाहिबे? हाँ ये गोटे विषय होची जे जड़े व्यक्ति से प्रकार जड़े व्यक्ति से प्रतिरक्षाशील हो जाए तार माने होची जे से तार भय होची जे मो हाथरू नियंत्रणटा बाहरी जिवो। अच्छा कियबा एटा मो प्रति गोटे धमकर विषय भली लागुची एई जो विपदर भय ता मन को एमती उत्तेजित करे जद्वारा कि से एई भय सकाशे से तार भावना को से संपूर्ण रूपे बंद कर दिए बा लॉक कर दिए एवं से विरोध करिया पई चेष्टा करे जेहेतु एटा मोर नियंत्रण रहबनी आ अन्य मानकर नियंत्रण को पड़ेबो किंबा एटा मोर प्रेस्टीज प्रति किंबा मोर व्यक्तित्व प्रति गोटे आंच आनिबार संभावना अच्छी बोली कि से भाबुचे सेटा आनी न पारे किंतु ता मनरे से भयटा थिबारु से कोन करछि ना से ऑटोमेटिक ताको विरोध करिया पई सबले चेष्टा करछि। देखो तो एटा गोटे भयंकर विषय अटे जणे लोक सत्य जानिला परे जे सत्यता को जेतले से स्वीकार करे नाही ए प्रकार का मनोवृत्ति से धारण करे जे तार भूल ताको देखै दिया गला से भूल बोली जानिबा परे मध्य जदि से तार भूल को से संशोधन करिवो नाही एवं से कहबो मु जहा करूअछि मु जहा धरी अछि मु जहा भाबु अछि सेइटा ही ठीक ए प्रकार मनोवृत्ति भाई भणी माने अति भयंकर विषय अटे कारण ईश्वर आम को तांकर सत्यता को जानिबा को दैछंती अनेक लोक माने ईश्वरंकर सत्यता को जानी मध्य जदि समाने तक अग्राह्य करिवे आउ समानकर शक्तग्रीव मध्य रहिबे तेबे समान ईश्वरंकर किछि क्षति हबो नै किंतु मनुष्य मानकर ही क्षति हबो आउ आम जीवन मध्य विशेष कर जदि आम स्टूडेंट मान क्षेत्र कथा जदि चिंता करिबा आमे कौन से परिवार पिला मान को जदि आमे कहिबा जे तू पाठ पढ़ किंतु से शक्तग्रीव होई कहबो मु पढ़िबी नाही से बुलिबो शेषरे कोन हबो परीक्षा रे जेतेबेला से परीक्षा तो दबो किंतु परीक्षा रे कोन आनिबो फल शून्य रिजल्ट खराब हबो सेतिपई आमे आमे मनीष भाव रे ईश्वरंकर सृष्टि मनीष भाव रे आमे एई जो शक्तग्रीवर जो मानसिकता को आमान को परित्याग करिवार आवश्यकता अछि आउ आजी आमे से प्रसंग रे जतरा आलोचना करिबा मु आमनकर वक्ता मान को आ गोटे प्रश्न पचारु चाहूची जे आमे एई जो बाइबल दृष्टिकोण रे ईश्वरंकर वाक्यर दृष्टिकोण रे आमे शक्तग्रीव बा जो जिदखोर मनोवृत्ति विषय रे आमे कोन कहबा मो आ गोटे विषय जोड़िया पई चाहूची ए विषय रे आमे अनेक गुडी विषय आलोचना करूछु एवं एई जो समस्त विषय में आलोचना करलु यह विशेष करी मनस्तात्विक मानकर मतामत एवं सेमानकर रिसर्च द्वारा अध्ययन करा जायतिबा विषय यह आमानकर निजर ही गोटी आलोचनार विषय नुहे विशेष करी जो माने रिसर्च करिसंती आमरे की प्रकारे जने शक्तग्रीव व्यक्ति प्रतिक्रिया प्रकाश करे एवं ताहा ताको आगो को जीवा पई दिए नै किबा कोनोसी नूतन विषय ता भीतर को जीवा पई दिए नै आ गोटे विषय होची जे निजर आमे जहा मंतव्य देई दो ता सहित निजकर परिचय सहित आमे जोड़ी दो उदाहरण स्वरूप मु जहा कहि देइची बोली गोटे शब्द आमे बेले बेले व्यवहार करू ताहा भूल भी ही थाई पारे किंतु मु से मंतव्य जदि देई देइची से मंतव्य को मु फेरेई नेबा पई मु इच्छा करूनी मोर परिचय को रखिबा पाई मु भूल मंतव्य देले भी से भूल मंतव्य सहित मु सालिश करूची
ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିଦଖୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ରହୁଛି ସେ ଭିତରେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମୋ ଭିତରକୁ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଆସିବ ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ଏଇ ଭୟଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଫୋନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରୁ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ନା ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଧରି ରଖିବି, କାରଣ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ବଡ଼ ସତର୍କ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂତନ ବା ସତ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧଶୀଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଯେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଏବଂ ମତାମତକୁ ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ମତାମତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲାନି ସେମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ କଥା ସେ ଭାବେ ଯେହେତୁ ତାର ନିଜର ମତାମତ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ବୋଲିକି ବା ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏକ ବୋଲିକି ସେ ଧରି ନେଇଛି। ଏଇଟା ତାର କନସିୟସରେ ରହି ଆସିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ତାର ଭିନ୍ନତା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଅନେକ ସବୁ ମତାମତ ଡିଫର କରିବ ପରସ୍ପର ଠାରୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଆସେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସେଇଠି ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିନି ଆପଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ମୋର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ମୋ ଭାବନାରେ ଆସେ ନା। ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବତାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଣଟା ଅଛି। କାଳେ ମୁଁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବି କି, ମୋର ପରିଚୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ କି ଲିଭିଯିବ କି, ଏଇ ଭୟଟା ଆସେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ କିମ୍ବା ସେଇ ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି। ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯାହା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ବା ଜିଦଖୋରର ମନୋବୃତ୍ତିର କଥା ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆଉ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କୁହେ? ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବାଇବଲ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବତା ବା ଯେଉଁ ଜିଦଖୋରର ମନୋବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏସବୁ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏଇ ଜିଦଖୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଇବଲରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପଢ଼ିବି ଯେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଜିର ମୂଳ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବିଷୟ ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ। ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ତରକୁ କଠିନ କରୁଛି, ପରିଚୟକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ରଖୁଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲେ ବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ବି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ମୋଶାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର କରାଇବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିବାରୁ
परमेश्वर मूसाଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସତ୍ୟତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନକୁ ପାଇଲା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିନଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ହଁ ବାଇବଲରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଆମଠାରେ ସେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ବା ସେ ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? परमेश्वर ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହାର ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥାଏ, ଏଇଟା ତାର ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲିବାଟା ସେ ନିଜେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା ଆମଙ୍କର ପାଣି ପଢ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର 32:9 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 2 ବିବରଣ 9:6 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଶା ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଉତ୍ତମତା କିମ୍ବା ତୁମର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ଜିଦିଆ ଲୋକ, ବଡ଼ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ, ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପୁରାତନ ନିୟମର ଘଟଣାର କଥା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ନୂତନ ନିୟମର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସ୍ତିଫାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବର 51 ପଦରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ, ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ପୁଣି ଅସୁନ୍ନତି ହୃଦୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ବାଲଜିବୁବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଠିନ ବିଷୟ, ବିଶେଷ କରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ କଠିନ ମନା କିମ୍ବା ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ବାରବାର ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୋ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନକୁ କଠିନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଜିଦିରେ ହିଁ ରହିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ଆଉ 10ମ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଉପରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାରାଗଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଠୋର ଚିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବତା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କୁଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବର ଅବସ୍ଥା ଜଣେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିପାରେ।
कारण ईश्वर वाक्य जितेबले आम रेवरेंड सिंह जो शास्त्रांश को उद्धृत करुले प्रेरित तार 7 अध्याय 51 पदरे जितेबले स्तिफान से लोक मान को प्रचार करुछंती से पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होकर प्रचार करुछंती आ लोक माने तांकर प्रचारित वाक्य को सत्य बोली जानिले मध्य ताकू ग्रहण करूना भाई बड़ी माने आज ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करा जाउछि ख्रीष्टंकर सुसमाचार जरा प्रचार करा जाउछि या आम मानकर उपकार निमंते कारण प्रभु जीशु से लोक मान को डाकी कहते हे परिश्रांत लोक माने मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी सुसमाचार जो जो स्थान को आज पृथ्वी को जाइछि जो स्थान मानकरे ख्रीष्ट जीशुंकर सुसमाचार प्रचारित होइछि आउ जो माने सुसमाचार को ग्रहण करिसंती सेमाने अनंत जीवन प्राप्त होइसंती परित्राण प्राप्त होइसंती समान को जीवन रे परिवर्तन आसी अछि आमान को देशर कथा जदि चिंता करिबा तेबे नागालैंड रो लोक माने जेतेबेले सेमाने सुसमाचार को विश्वास करिबा पूर्वरु आउ सेमाने कोन करथिले ना मनीष मान को स्वीकार करुले देर हेड हंटर्स थे किंतु जो सुसमाचार को से ग्रहण कले आज आप नागालैंड को जानते जदि पार्वतीय देश किंतु लोक मान जीवन शैली बदली जाइए लोक मैंने बदली जाइए भाई भाई माने सुसमाचार को विरोध करंतु नहीं प्रभु ख्रीष्टर सुसमाचार को विरोध करंतु नहीं ताको ग्रहण करंतु कारण जो माने विश्वास करती से माने अनंत जीवन अधिकारी होती आज प्रभु जीशु आमान को से अनंत जीवन देवाई आसते प्रभु श्रीकृष्ण कौन धर्म स्थापन करने निमंते आसे नथिले प्रभु से कौन धर्म ग्रंथ लिखिबापे आसे नथिले कौन सी कार्य करने निमंते आसे नथिले से आपण निमंते मो निमंते सारा जगतर पापर बड़ी भाव में निजक उत्सर्ग करने निमंते आसते से आम मानकर मेष शावक जे बलिकृत हेले आमान को पापर परित्राण देले एवं मृत्युर तृतीय दिवस रे पृथ्वी अन्य कौन से व्यक्ति नांती जे मृत्युर तृतीय दिवस रे मृत्युंजय उठिचंती केवल प्रभु जीशु से भाई भाई माने आपण मान को विनम्र अनुरोध आज आपण प्रभु ख्रीष्टर सुसमाचार को विश्वास करंतु विरोध करंतु नहीं शक्तग्रीव होंतु नहीं प्रभु आपण जीवन रे आशीर्वाद आनिबे ए संबंध में जदि आप अधिक जानापी चाहती तेबे आम सहित जोगाजोग करूँ आमर टेलीफोन नंबर हूँ 7656852269 आज तो समय हो गला तेबे आसंतु माने क्षुद्र प्रार्थना करी आज कार्यक्रम को शेष करवा प्रभु तुम पवित्र महानाम को धन्यवाद दूचु आम शक्तग्रीव लोकटू मात्र प्रभु तुम सुसमाचार से हाथुड़ी रे आम हृदय को तुम भांगिल आमको नम्रता देल तुम सत्यता को ग्रहण करने देल एत प्रभु ये कार्यक्रम देखुवा प्रत्येक भाई भाई मान प्रार्थना करुछु प्रभु जो मान जीवन में से शक्तग्रीवर आत्मा कार्य करुछि प्रभु तुम समान को स्पर्श कर तुमर शांति तुमर आनंद एवं तुमर परित्राण समान को जीवन प्रदान कर जीपरि प्रभु ये जगत रे जो उद्देश्य तुम समान सृष्टि करिछ तुमर उद्देश्य को से जानिबे एवं अनंत काल तुम सहित जीपरि वास करिवे ये आशीर्वाद तुम्हें दान कर गौरव महिमा केवल तुमरी हो यीशु नाम रे अल्प प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन रहिलो नमस्कार शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।